السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ سب کو اسلام زندہ باد۔ اور رمضان مہینے کی سب کو مبارکباد ہے۔ بڑا ہی پاک صاف مہینہ رہتا ہے یہ، اور ہر مومنوں کی چاہت رہتی ہے کہ وہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ اپنی حاضری جو ہے وہ دے سکے، اور اس مہینے کے اندر جو ہے وہ روزے جو ہے پورے 30 کے 30 روزے جو ہے وہ رکھ سکے۔ جس طرح سے دا نیوز ناؤ کے مادھیم سے لگاتار ہم نے آپ تک یہ خبر پہنچائی کہ 12 تاریخ کو ہندوستان کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھا جائے گا، تو کل جو ہے وہ پہلا روزہ ادا کیا جائے گا، اور آج جو ہے پہلی تراویح جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اسی کے اوپر رمضان کی کیا فضیلت ہے، اور رمضان کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے، کیا مکروہ ہے اور کیا آپ کے فرض ہیں، کیا آپ کی سنتیں ہیں، وہ سب آج ہم جاننے کا پریاس کریں گے۔ میرے ساتھ اس سمے فریم میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں مفتی عنایت اللہ قاسمی صاحب یہاں پہ موجود ہے۔ آج ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں، حالانکہ ان کا وقت بھی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے اس سمے ہیپٹک رہتا ہے، لیکن تب بھی انہوں نے 5 منٹ ہمارے لیے نکالے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کو رمضان المبارک مہینے کی بہت بہت مبارکباد ہے، اور تھوڑا سا ہم رمضان کی فضیلت، سنت، فرض سب تھوڑا سا ہم جانیں گے، تاکہ ہمارے آپ کے مادھیم سے جو ہے سب لوگوں تک اس کی فضیلت جو ہے وہ پہنچ پائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا رمضان مبارک کی مبارکباد تمام اہل اسلام کو۔ رمضان سال میں ایک مہینہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یوں تو ہماری زندگی کے اندر کئی رمضان گزر گئے ہوں گے، اور اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی ہوگی اور بھی بہت سارے رمضان ہماری زندگی میں آئیں گے، لیکن انسان کو ہمیشہ ہر حال میں یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، ایسے ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ جب بندہ کسی چیز کو اپنا آخری عمل سمجھتا ہے تو پھر اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہر ایمان والا بندہ یہ سمجھے کہ میرا یہ آخری رمضان ہے، تو پھر رمضان کے جو فضائل ہے، مناقب ہے، آداب ہے، واجب اور سنن ہے، ان کی بندہ رعایت رکھے گا۔ اور رعایت رکھنے کے لیے رمضان المبارک کی فضیلت کے لیے اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ اسی مبارک مہینے کے اندر ہماری بابرکت کتاب قرآن کریم نازل ہو گئی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر صراحتاً انا انزلناہ قرآنا عربیہ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر یقیناً رمضان مبارک کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ طے ہے رمضان مبارک کے اندر قرآن کریم نازل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار فضائل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان مبارک کے اندر ایک فرض ادا کرے گا اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، جو ایک نفل ادا کرے گا اس کو ایک فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ گویا اگر کوئی بندہ ایک رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو 70 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے گویا اس کو 70 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب، 1 سبحان اللہ پڑھے گا 70 سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب۔ انسان بہرحال لالچی ہوتا ہے، اس لالچی ہونے کے اعتبار سے جب ہم دنیا کے اندر لالچ کرتے ہیں تو آخرت کی بھی لالچ کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی لوگ لالچ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ پورے سال دینی ہوتی ہے، لیکن گھیر کر تقریباً تمام دنیا کے مسلمان اسی مبارک مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس کے پس پردہ یہی ہوتا ہے کہ ایک کے بدلے میں 70 ملیں گے۔ بہت اچھی بات ہے کہ بندہ اگر اس چیز میں لالچی ہو کہ مجھے نیکیاں زیادہ ملے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں بلکہ اچھی بات ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرے بندہ کہ اس مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے، اور زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے ہم لوگ زندگی یوں ہی گزار دیتے ہیں، کتنے گھنٹے ہمارے چوراہیوں پر گزر جاتے ہیں، کتنے گھنٹے موبائل پر گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا گھنٹے گھنٹے گزر گئے ہوں گے۔ لیکن ہم کوشش کریں کہ اس مبارک مہینے کا ایک ٹائم ٹیبل بنائے، ایک نظام الاوقات بنائے۔ دفتر میں جانے کا یہ وقت، دکان پر جانے کا وقت، مزدوری کا وقت، کھیتی باڑی کا جو بھی کام ہے ہمارے، ان کاموں کو ہم سمیٹ لیں، اور اتنے سے اتنے کام مجھے یہ کام کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ پھر جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ تو کرنی ہی کرنی ہے۔ مثال روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنے کے جو آداب ہے، آنکھوں کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، کانوں کی حفاظت کرے، ہاتھوں کی حفاظت کرے، اور حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہر غلط جگہ پر ان کو استعمال نہ کرے۔ مثال ہم غیر رمضان میں
जो मर्जी वो बोल देते हैं। कोशिश करे इस मुबारक महीने में इस मुंह पर ज़रा ताला लगा दे, इसको थोड़ा सा बंद कर दे कि भाई वही बोलूँगा जितनी की ज़रूरत है, उसके अलावा फालतू नहीं बोलूँगा। बंदा जब यही खुल जाता है तो फिर वो बातें भी जो मुनासिब नहीं होती है वो भी कर लेता है, और जो गुनाह होती है वो भी कर लेता है। ऐसे जहाँ मर्जी वहाँ देख लेता है, मोबाइल खोलेगा पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट आ जाएंगी, इसमें एहतियात कर ले। कोई अगर गीबत करने लग जाए इधर की इसकी उसकी, तो उसमें कह दे भाई आज रमज़ान है, हमें ऐसा नहीं कर, बहुत प्यार से, जल्दी से मुफ्ती नहीं बनना चाहिए और बहुत बड़े मुत्तकी और परहेजगार नहीं बनना चाहिए कि भाई सब कुछ मैं ही बन गया दूसरा, फिर वो आगे से कहता है जुमा 8 दिन हो गए और मुझे फतवा दे रहा है। प्यार से कहेंगे यार अल्लाह ने इतना मुबारक महीना दिया है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करो, हम गलत न बोले, गलत न तोले, गलत किसी को गाली न दे, किसी को बुरा भला न कहे, जबान की भी, आँख की भी, कानों की भी, हर एक चीज़ की हिफाजत करी। दूसरा, चूंकि इस मुबारक महीने की निस्बत चूंकि कुरान के साथ है, जो लोग कुरान पढ़ना जानते हैं तो वो कोशिश करें कि हम दिन में कम से कम 1 पारा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कम से कम साल में 1 कुरान तो पढ़ लेना चाहिए। तो मुबारक महीने के अंदर अगर 1 पारा डेली पढ़ेंगे तो 30 पारे हो जाएंगे, एक कुरान हमारा पूरा हो जाएगा। ऐसे ही हमें अल्लाह से बख्शिश चाहनी है तो उसके लिए इस्तिग़फ़ार पढ़े। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार हुकूक हमारे ऊपर है, उसके लिए दुरूद पाक पढ़े, सदका खैरात करे, दुआओं का एहतिमाम करे। हमारे हर मसले का हल अल्लाह के पास है। हम अपनी ज़ात के लिए मांगे, अपने अहल वयाल के लिए मांगे, रिश्तेदारों के लिए मांगे, जम्मू कश्मीर के लिए मांगे, मुल्क के लिए मांगे, पूरी दुनिया के लिए मांगे, हर एक के लिए कि हर बंदे को अल्लाह अमन दे, चैन दे, सुकून दे, राहत दे। आज हर बंदा किसी न किसी लाइन से परेशान है, जिसको पूछो वो कहता है टेंशन किस चीज़ की, ये भी मालूम नहीं होता है। लिहाजा हम अपने लिए भी दूसरों के लिए भी आफियत मांगे, सुकून मांगे। ख़ास तौर पर जब हम सहरी के लिए उठते हैं तो उठना ही होता है, हम 10-15 मिनट पहले उठ जाएं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रमज़ान में पूरी रात सोते ही नहीं है, पूरी रात इबादत करते हैं, दिन में लंबा सा सो लेते हैं, बंदा दुनिया के झंझटों से बच जाता है और रात में इबादत कर लेता है। लेकिन अगर सो जाते कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा सा पहले उठ जाएं, कुछ चंद रकात उस वक्त पढ़ ले, दुआ कर ले। और ऐसे इफ्तारी का जब वक्त होता है तो इफ्तारी से पहले दुआ मांग ले। गर्ज़े के तमाम इबादतों के साथ दुआओं का भी एहतमाम कर ले, अपने लिए भी, हमारे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। अल्लाह हम सबको उसूल आदाब के साथ रमज़ान मुबारक को गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। मुफ्ती साहब, एक बड़ा ही आखिर में और एक बड़ा ही अहम सवाल है, रमज़ान किन किन लोगों पे फ़र्ज़ किया गया है? माने जो लोग बिस्तर पे पड़ चुके हैं, जो जिनको 3 समय जो है दवाई खानी है, क्या उनको भी जो है वो रोज़ा रखना है? रोज़ा उस बंदे को रखना है जो सेहत आफियत हो, तंदुरुस्त हो और मुकीम अपने घर पर हो। अगर कोई आदमी बीमार है, कोई आदमी मुसाफिर है, उसके लिए इजाज़त दी है, आज नहीं तो आइंदा जब ठीक हो जाएगा या अपने घर पहुंच जाएगा तो तब जाकर रोज़ा रख ले। अलबत्ता इसमें एक बात जो आपने पूछी कि एक बंदा बिस्तर पर लगा हुआ है, इस ज़माने के अंदर तरह तरह की बीमारियां हैं, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है और दूसरी बीमारियां। अगर कोई ऐसा बीमार है कि जिसको ये लगेगा कि अगर मैं रोज़ा रख लूँगा तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है कि रोज़ा रख लिया तो बीमारी बढ़ने का खतरा है, या कोई ऐसा बंदा है जिसको हर 6 घंटे या हर 8 घंटे के बाद दवाई खानी ही खानी है, अगर नहीं खाएगा तो बीमारी बढ़ने का उसको अंदेशा है, ऐसे बंदे को चाहिए कि रमज़ान के बाद रोज़ा रख ले और आज फिलहाल न रखे। लेकिन अगर ये एक ऐसा बंदा है कि ऐसा मर्ज हो चुका है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए, लेकिन बज़ाहिर ये शुगर मिसाल के तौर पर, शुगर एक ऐसा मर्ज है कि तो बज़ाहिर लगता नहीं है कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन बाज़ ऐसे तो शुगर पेशेंट ऐसे होते हैं जो सुबह शाम दवाई खाते हैं तो चल जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा किसी तरह का बीमार हो तो उसके लिए यह है कि अगर वो रोज़ा कभी भी नहीं रख सकता है तो फिर वो हर एक रोज़े के बदले में एक सदक़तुल फ़ितर देगा। सदक़तुल फ़ितर की मिक़दार रमज़ान में आ जाती है कि कम से कम कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, तो वो एक रोज़े के बदले इतना सदक़े फ़ितर दे देगा तो उसकी तरफ से वो क़ज़ा अदा हो जाएगी, और अगर ठीक होने की उम्मीद है तो फिर बाद में रोज़े रख लेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ मुफ्ती इनायतुल्लाह कासमी साहब थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे रमज़ान की क्या फजीलत होती है और रोज़ा जो है वो किन किन को रखना है। ऐसा नहीं है कि सब मोमिनों को जो है वो रोज़ा रखना है। जो बीमार है, जिस तरह से मुफ्ती साहब ने बताया, बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है और इनके बयान आप सुनते भी हैं। और आए रोज़ हम इनसे ही बातचीत करेंगे, जो भी रमज़ान के अंदर रोज़ाना हम इनसे जो है एक थोड़ा सा समय लेते रहेंगे और आप तक जो है इनकी हर बात जो है वो पहुंचाते रहेंगे। और आप भी इनकी बात को जो है वो मैक्सिमम शेयर करके जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए, ताकि हर किसी को पता चल सके कि रमज़ान की फजीलत आखिरकार है क्या। फिलहाल आप इसी तरह से बने द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और सबको मेरी तरफ से और न्यूज़ नाउ की परिवार की तरफ से रमज़ानुल महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद।